सिख भरा ते कश्मीरी जड़े हैं यूनाइटेड नेशन के सामने हैं और असी जड़ा सिखां दी 2020 की जी रेफरेंडम है उसकी भरपूर तरीके नाल सपोर्ट करते हैं और असी इंडिया नूं ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि तू कश्मीर के अंदर जितना मर्जी है जुल्म कर ले लेकिन हक की गल हक होंदी है। यूनाइटेड नेशन दे विच कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है और मुतनाज़ा इलाके की बुनियाद पर उत्तर रेफरेंडम के जरिए लोगों फैसला करना है कि वो किस दे नाल मिलने चाहने। जब तक रेफरेंडम नहीं होता कश्मीरियों को ये हक नहीं दिता जाना उस वक्त तक अमन कायम नहीं हो सकता। अज साढ़े आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब इज़हार यकचेती वास्ते सिखां दे इस मज़ारे विच तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करना। सिख भरा असी हमेशा कट्ठे मिल के इतने मज़ारे करते हैं, हर जगह साडा तावन है। तो ये तुसानू पता होना चाहिए कि कश्मीर तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद पहले आदमी सन कि जिन्हें जगजीत सिंह चौहान नाल लंडन दे विच अज तो कोई 25 साल पुराना जनाली यानी कि गठ किया सी और असी उस जदोजहद भरपूर तरीके नाल शामिल हाँ। थैंक यू वेरी मच। सिखां ते कश्मीरियां ने जिस सांझ का मुजाहरा किया हज़ारां की गिणती विच साडा इकट्ठ मैसेज दे रहा है उस दरिंदे नरेंद्र मोदी नूं कि 5 अगस्त नूं जिहड़ी आईनी गुंडागर्दी भारत की हुकूमत ने की पिछले 54 दिनों तो कश्मीर एक खुली जेल बनया होया है। लोकां दीयां बेसिक लिबर्टीज़ खो लईआं गईआं, ना वो मसीत जा सकते ने ना बच्चे स्कूलों जा सकते ने, अस्पताल बंद पे ने, बाज़ार बंद पे ने। लेकिन इहदे बावजूद जिवें UN सिक्योरिटी कौंसल या जनरल असैंबली इस दे विच मोदी वर्गा दरिंदा आके इंडिया की जमहूरीयत होने की गल करे एक शर्म की गल है। और मैं ये स्पष्ट मैसेज देना चाहता है जिथे असी यकजदी का इजहार किया है। 10वें पातशाह का यह फरमान है कोऊ किसी को राज न दे हैं जो ले हैं निज बल से ले हैं। सानू अपने बल बाजू के उत्ते बाजुआं दे बल दे उत्ते और रब दी टेक दे उत्ते ये आज़ादी खोनी पैगी। बहादुर कश्मीरियां नू साडा सल्यूट है कि उन्होंने जिवें पिछलियां 4 दहाइयां तो बहादरी नाल मुकाबला किया और इहदे बावजूद कि अज जो 54 दिनों तो करफ्यू दे विच डके हुए ने उन्हां दे अंदरों आज़ादी की आवाज़ निकल रही है। बच्चे मारे जा रहे हैं पैलेट गन्स दे नाल, औरतों दे नाल बेहुरमती हो रही है। और असी यही मैसेज साडी सांझ है बाबे नानक की सांझ है। कश्मीर की वो धरती है जिथे हज़रत मुहम्मद साहब का मूए मुबारक है। कश्मीर की वो धरती है जिथे सूफी इस्लाम चरारे शरीफ मौजूद है। कश्मीर की वो धरती है जिथे बाबा नानक ने अपने पैर पाए। गुरुद्वारा मटन साहिब और घट्टो घट्ट होर 5-6 इतिहासक गुरुद्वारे बाबा नानक की याद च ने। और कश्मीर वादी जड़े 60 लाख 80 लाख लोग फसे हुए ने, 1 लाख सिख ने जड़े मुकामी तौर पर कश्मीरी ने। इन्होंने कश्मीरी पंडितों की आप हिजरत करवाई। 35 सिख भी मारे जदों कि प्रेजिडेंट क्लिंटन भारत जा रहा सी कि सिख भी हिजरत करन, पर वो उत्थे भी अपने कश्मीरी भरावां भैणां दे नाल खलोते ने ते इत्थे असीं भी नाल खलोते हैं। और साडे नाल अज साडे लई फखर वाली गल है कि महमूद साहब जिहड़े कि आज़ाद कश्मीर तो बहुत वड्डे लीडर ने और उन्होंने हमेशा ही ये बेशक लंडन होए इत्थे होए सिखां दे नाल यकजदी का इजहार किया, वो भी साडे विच ने। उन्होंने अज प्रोटेस्ट नूं लीड किया बाकी होर शख्सियतां दे नाल। सो मैं माइक उन्हां वल करदा कि वो इस यकजदी का कश्मीरी लोगों की दर्द का और कश्मीर की फिजा जिहड़ा आज़ादी 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 लफज है इस नूं जिहड़ा अपने अल्फाज देन महमूद साहब। मैं सब तो पहला तो सारे कश्मीरियों की तरफों मैं अपने सिख भरावां का शुक्रिया अदा करदा कि जिस वेले कश्मीर अग लगी सी ते पंजाब दे लोग फिर भी उत्थे भी उठे न और पूरी दुनिया विच भी जिथे जिथे कश्मीरियों का एहतजाज होए उत्थे भी साढ़े सिख भरा साढ़े नाल न। और ये मेरा ख्याल है कि ये सांझ रहनी चाहिए क्योंकि भारत के जोड़े अजायम हैं या मोदी के बिलखसूस कि उस वारी वारी सारे कोना चाहता है तो जब तक असी इकट्ठे नहीं होवांगे तो उस वेले तक उसका ये सारा सिलसिला रुकेगा नहीं। इस वजह तो मैं समझदा कि खालिस्तान की मूवमेंट भी अपने अरूज ते पहुँच रही है
ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵੀ ਰੱਖੇ ਔਰ ਅਸਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਠ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਔਰ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਦੋ ਟੋਕ ਔਰ ਜੁਰਮਮੰਦਾਨਾ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ 53 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੋਚੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਰਫਿਊ ਉੱਠਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਆ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਜੁਰਤਮੰਦਾਨਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਦੀਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਬਿਖਰਨਾ ਹੀ ਬਿਖਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਬਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਨੂੰ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 35A ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਵਾਲ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਿਰਾਜ਼ਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਡਿਸਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੋਰਬੋਚੋਵ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਹਿੰਦੂ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਧਾਮ ਢਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ। ਸੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਲਮੋਸਟ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ। 1.5 ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ 10 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਕਾਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਾਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਲਈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਰਸ਼ੀਆ ਵਰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 11 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੀडम ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ 11 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਗੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਲਿਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 25-30% ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਤੂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਾਉਣਾ ਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਅੱਡ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ
ਦਲਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਮੂਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਦਲਿਤ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰਜੀਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੈਸਿਸਟ ਰਜੀਮ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਇਸ਼ੂ ਆ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਆ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਦਾਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਣਾ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ 84 ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਟੈਂਪਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ 1984 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਚੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 350 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ। ਪੂਰੇ 300-3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਮੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ 28-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਖਾਲਸਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਪੰਥ ਕੀ ਰੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਆਈ ਆਵਾਜ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਜੋ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਯੂਐਨ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10,000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 5-7 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਖੜਾ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੂਐਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਆਰਐਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ,
ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਲਿੰਗ ਜੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰੇਸੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਨ 10 ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਕਣੇ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ UN ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਤਲੇਆਮ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, UN ਨੂੰ ਵੇਕਅਪ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਸੂਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੋ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਨ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਟੈਂਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਖੜੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵਜੋਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਜੋ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਵਾ ਉਹ RSS ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਘੁਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਆ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਭੈਣ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ TV 84 ਚੈਨਲ ਜੋ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਥਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਟਰੀਟਾਂ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਮੋਦੀ ਨੇ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਦਰਾ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਜ ਮਨਹਾਟਨ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਪਰ ਨਾਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਹਰ ਉਸ ਨਿਰਬਲ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਉਧਰ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ ਮੰਦਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਾਲਮੀਕ ਦਾ ਮੰਦਰ ਢਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ 85% ਹਾਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸਿਰਫ 5% ਹੈ ਜਾਂ 15% ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ, ਚਾਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਚਾਹੇ ਈਸਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪਲਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਰਾਜ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਖਾਲਸਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਦਣ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 47 ਸਟੇਟ ਫਸਟ ਐਨੂ ਦੇ UN ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੰਡੀਆ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 50 ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਾੜ ਕੇ ਆਰਮੀ ਬਾਹਰ 8 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਰਮੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਰਾ ਤੇ ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ UN ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ 5 ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਲਮਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ 70 ਸਾਲ ਉਸ ਲਮਹਾ ਦੀ ਖਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ UN ਦੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਜਿਹਦੀ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 1984 'ਚ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 70,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਇਕੋਨੋਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਣਿਆ 1900 ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ 100 ਕੁ ਮੁਲਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੌਣੇ 200 ਮੁਲਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਪਿਛਲੇ 70-80 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 70-80 ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਟੂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਇਸ਼ਕੋਸ਼ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੁੱਚੜ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਵਰਤ ਲਈਏ ਉਹ ਘੱਟ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਨੂੰ TV ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਥਾਵਾਚਕ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 25,000 50,000 ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬੁੱਚੜ ਜਦੋਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋਇਆ UN ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UN ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਸਿੱਖ, ਦਲਿਤ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਿਲ ਆ ਗਏ ਹਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਝੂਠੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮਖੌਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ, ਇਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਬਜ਼ੇ ਚੋਂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਲਕ ਲਤੀਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਉੱਠੇਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੰਟਰੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦਿਸ ਮੈਨ ਮੇਡ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਜੈਨੋਸਾਈਡਲ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 35 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੀਗਲ ਹੱਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
एक बड़ी जरूरी सूचना है कि जो खालिस्तान एक कंट्री होएगा, पंजाब इंडिपेंडेंट कंट्री होएगा, वो सारे लोगों के कुछ अधिकार होंगे, लोगों को धार्मिक आज़ादी होएगी, उन्होंने अपनी बोली की आज़ादी होएगी। उस पंजाब दे विच पंजाबी बोली जिहड़ी आ वो ऑफिशियल लैंग्वेज होएगी। इस करके ये जिहड़ा खालिस्तान पंजाब खालिस्तान बनेगा वो महाराजा रणजीत सिंह दे जो भी उन्होंने देश सी, जो भी उन्होंने राज सी, उहदे आधार से बनेगा। तो इस करके मेरी सारी सिक्खां नूं बेनती आ कि तुसीं सारे इकट्ठे हो के आओ आपां रेफरेंडम करवा के इहदी कामयाबी करा के पंजाब नूं आज़ाद करिए। आज़ाद देश विच ही तुहाडे जिहड़े हक ने वो सुरक्षित हो सकते हैं, तुहाडा धर्म सुरक्षित हो सकदा वा। इस तरह ही कश्मीर के लोगों के नाल आ, कश्मीर के लोगों को भी आज़ादी चाहिए आ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। Myself Sardar Bhupinder Singh, himself Sardar Bhutta Singh Kharod, he is a convener for Shiromani Akali Dal Amritsar. I represent parties and trusts at the US government and United Nations. And himself Sardar Inderjeet Singh, who is the executive member for Shiromani Akali Dal Amritsar. Today is 27th September and the day where we have gathered in front of United Nations to protest against the atrocities being conducted by the government of India on the minorities, Sikhs, Muslims, Hindu Dalits, anyone you name, all of them are there. A week back in Houston, the same story repeated. 20,000 strong forces peacefully protested against Prime Minister Modi in Houston Energy Center. This is a clear-cut message to Prime Minister Modi that he is not welcome on this piece of land which is home to the land of free and brave, the land which accepts the teachings of Dr. Martin Luther King and Abraham Lincoln. 15,000 strong forces peacefully protesting over here at United Nations in favor of against the human rights violations which are happening against the Sikhs and the Kashmiri people. The revoking of Article 370 and 35A has been strongly condemned by the governments all around the world. One must also note that yesterday, a couple of days back, British Parliament Opposition Party has passed a resolution thereby condemning the Kashmir violation of human rights. Prime Minister Modi has to accept that he cannot preach human rights as well as violate human rights simultaneously at the same point of time. Hereby I request Prime Minister Modi to kindly change his foreign policy activities and align them along with his economic development when he comes over here in the US and on the foreign soil for his businesses. Also simultaneously, United States has put in some laws and acts in place, namely as the Global Magnitsky Human Rights Accountability Act. It is the time to put those laws and acts into force. It is the time to bring those people back to justice who have been fighting for the human rights violations in different parts of the world, specifically in India. The US Commission on International Religious Freedom reports for the last 5 years, for the last 8 years, they have been continuously speaking against the Prime Minister Modi's illicit activities on the Indian occupation. Punjab is asking for the freedom in the form of Khalistan. Kashmir is asking for their own freedom. Let the right to self-determination take place. Let people determine their own faith. You are not anymore to determine the faith of the people over there in the north and over in the south, in the east and in the west part of India. Thank you so much. Nobody shouldn't kill, murder, children, women, old people, men, everybody on the earth. So Khalistan, Jindabad, Khalistan, 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 Khalistan. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੇ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਭਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਉਣਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਯੂਐਨਓ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਯੂਐਨਓ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੈਂਤ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕੋਰੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਮਨੂਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਅੱਜ ਜੰਗ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਐਟਮਿਕ ਪਾਵਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੋਦੀ ਰੂਪੀ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵਾ ਦੇ ਦੈਂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਛਤਾਵਾ ਪੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਪਾਵਰ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ